خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی سمودائے جو ہے اپنی حالت جب تک نہیں بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی سمودائے ہو، اگر اپنے آپ پہ محنت نہیں کرتا ہے تو محنت نہیں کرے گا تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ گھر بیٹھے کامیابی مل نہیں جائے گی۔ تو اس لیے جو آج ہم جو ہیں ہندوستان میں 20% سے زیادہ ہوتے ہوئے بھی جو ہیں 20 کروڑ سے زیادہ ہوتے ہوئے بھی جو ہیں آج پچھڑے کیوں ہیں؟ آج ہماری یونیورسٹی کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے کالج کیوں نہیں ہیں؟ ہندوستان کے کسی بھی شہر میں آپ جائیے تو آپ کو کسی بھی علاقے میں جائیے آپ کو جو ہے کانوینٹ اسکول مل جائیں گے، آپ کو جو ہے ماڈرن اسکول مل جائیں گے، لیکن اسلامک جو ہے کالج نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم خود شکشا میں اتنے پیچھے ہیں، کہیں جو ہمیں نقاب کو لے کے، کہیں حجاب کو لے کے پریشان کیا جاتا ہے، کہیں جو ہے مسلم نام کو لے کے پریشان کیا جاتا ہے، اور کہیں جو داڑھی ٹوپی کو لے کے پریشان کیا جاتا ہے، کہیں اذان کو لے کے پریشان کیا جاتا ہے، کہیں جو ہے بے گناہوں کو اس میں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے پاس جو ہے ایسے ججز نہیں ہیں، ہمارے جو ہے IPS آفیسر نہیں ہیں، ہمارے اندر نیتا نہیں ہیں، ہمارے ایسے جو اپنے کمیونٹی میں جو ہے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو کمیونٹی میں جو بھی ہماری کمیونٹی ہے اس میں ایسے کالج جو ہے ایسے اسکالرس نہیں ہیں۔ کیا کیا جائے؟ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے قرآن پاک میں کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دینا ہی سب سے بہترین قرض ہے، اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ تو آئیے ایک مہم چلائی ہے، ایک بنگال میں ایک جو ہے کالج کھل رہا ہے، اس میں جو ہے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اس میں قرض دیجیے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ہے قوم کے فائدے کے لیے بات کریے۔ اس میں قومی اسکول کھل رہا ہے جس میں جو ہمارے قوم کو فائدہ ہوگا، آنے والے وقت میں ہماری جو نسلیں ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو کے نکلیں گی، وہ تعلیم یافتہ ہوں گی، تو ہمارے دیش کا بھی مطلب ہمارے دیش کا بھی بھوشیہ بدلے گا، مستقبل بدلے گا، اور ہمارا قوم کا بھی۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے، اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں، اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیک مانگ کر تھک گیا ہوں۔ تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچ ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ 10 کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو 10 لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دے جو مجھے صرف 100 روپے دے۔ میں 1 لاکھ روپے یا 1000 روپے کی بات نہیں کرتا، میں صرف 100 روپے کی بات کرتا ہوں۔ اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم 20 سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ ایک جنریشن صرف ایک جنریشن پوری قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی خالی زمین پہ اکیلا کیا کر رہا ہوں، وہاں آ کر بتاتا ہوں۔ دراصل میں اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر ہوں، اور آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا کہ اس بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی بلڈنگ ہے اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ بتاتا ہوں۔ میں بات دراصل 2018 کی ہے، جب میں کلاس 12 سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد دنیا کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میں یہ دیکھا کہ ملک کے مسلمانوں کا بہت برا حال ہے، اور مسلمان ایک عجیب و غریب بیماری میں ملوث ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے غریبی۔ اس قدر غریبی ہے کہ روزانہ ہزاروں بچے ہسپتال کے دروازے پہ دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کے لیے۔ روزانہ لاکھوں بچے فیکٹریز میں، کارخانوں میں، گھروں میں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اسکول کی فیس بھرنے کے لیے۔ روزانہ لاکھوں بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں، اور نہ جانے کتنے بچے رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ اور جب میں غریبی کی بات کرتا ہوں تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا۔ سال 2019 میں نیشنل کاؤنسل فار اپلائیڈ اکنامکس اینڈ ریسرچ نے ملک بھر میں ایک سروے کیا، اور اس سروے میں ریسرچ میں یہ نکل کر آیا کہ ہمارے ملک میں آج بھی 31% مسلمان ایسے ہیں، 31% مسلم ایسے ہیں جو بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں، جو غریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان میں سے 6 کروڑ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کی منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے بھی کم ہے۔ جی ہاں، 2500 روپے سے بھی کم ہے، اور ڈیٹا ان کے بارے میں ہے 6 کروڑ جن کی فیملی انکم 2500 روپے سے کم ہے۔ اب آپ تصور کریں جو 2500 سے 10,000 روپے کے بیچ میں ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو کتنی غربت میں آج ہمارے ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں۔ اور یہ صرف غربت نہیں، یہ نسلی غربت ہے، یہ جنریشنل پاورٹی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
कि ये लोग नस्लों से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये गुर्बत में रहे हैं, न जाने कितनी पीढ़ियों से ये इसी गुर्बत में रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है और वो है तालीम, एडुकेशन। मगर अफसोस कि पिछले 70 साल में ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसस डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1,10,00,000 मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तो साल 2018 में जब मैं सिर्फ 19 साल का था तो मैंने ये अहद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और 70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 20% भी माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं हैं। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 24% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास 115 माइनॉरिटी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और 90% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 10 भी ऐसे स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हो। साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे स्कूल तो देखेंगे कि किस तरह हम मॉडर्न कंटेम्पररी एडुकेशन और वो एडुकेशन जो इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है वो एडुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएँ घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं। आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों के नाम हमारे वेटिंग लिस्ट पर हैं, पर जिनके लिए हमारे पास जगह नहीं। तो 2 साल पहले मैं इन गरीब बच्चों के लिए जगह ढूंढने निकला और फाइनली इस जमीन पर आया जो कि 2 एकड़ जमीन है और अल्लाह ने आसानी के साथ हमें ये जमीन दिलवा दिया। और इस जमीन पे जहां आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक स्कूल बिल्डिंग बनना है और इस तरफ 2 हॉस्टल बनने हैं, एक बॉयज हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल। और ये 3 बिल्डिंग बनने के बाद भी जहां मैं खड़ा हूं यहाँ एक फुल फ्लेजेड फुटबॉल फील्ड और उस कॉर्नर में एक बास्केटबॉल कोर्ट भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। और अब आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की ढलाई हो रही है। पिछले 1 साल में बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद मुल्क भर में घूम घूम कर और भीख मांग कर इस स्कूल बिल्डिंग के काम को मैं यहाँ तक ला पाया हूँ कि स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के 9300 स्क्वायर फीट की पहली ढलाई होनी है और हमारे पैसे खत्म होने पर आए हैं और मैं भीख मांग कर थक गया हूँ। इसलिए मैं मुल्क भर के मुसलमानों से ये पुकार लगाता हूँ कि अब ये गरीबों का स्कूल मुल्क के हर मुसलमान के पैसे से बनेगा। इस स्कूल को बनाने में और हॉस्टल बिल्डिंग और स्कूल की फिनिशिंग करने में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का खर्च है और मैं ये मानता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में जमा हो सकता है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं 20 करोड़ मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 10 लाख मुसलमान की बात करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर 1 मिलियन व्यूज इस वीडियो में पहुंच जाते हैं और 10 लाख लोग सिर्फ 100 रुपए देते हैं तो 1 हफ्ते में 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा और गरीबों का ये स्कूल बिल्डिंग और हॉस्टल बिल्डिंग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मेरी पहली पुकार है, इंशाअल्लाह हम इस पुकार में कामयाब होंगे। अगर हम होते हैं कामयाब तो इस तरह हम 1 नहीं 100 पुकार लगाएंगे और मुल्क भर में अगर ये मॉडल कामयाब होता है तो हम मुल्क भर में 1 नहीं ऐसे 10 नहीं 100 स्कूल तैयार कर सकते हैं आपके सिर्फ 100 रुपए में। मगर शर्त यह है कि हर पुकार पे 10 लाख लोग 100 रुपए जरूर दें। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन सिर्फ 1 जनरेशन
पूरे कौम के हालात को बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपए ट्रांसफर करें इस दिए हुए नंबर पर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब आपसे सवाल हो कि एक नौजवान लड़का खड़े होकर पुकार लगा रहा था, गुजारिश कर रहा था आपसे कि आओ कौम के मुस्तकबिल को बदलते हैं, कौम के हालात को बदलते हैं, तो आपने क्या किया, तो आप फख्र से ये कह सकेंगे कि उसके नेक नियत पे हमने यकीन किया और हम उसके मुहिम का हिस्सा बने। मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी पुकार को ना ठुकराएं आप। हमारे बच्चियों को स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि वो हिजाब पहनती है। हमारे बच्चों को स्कूलों में मारा जा रहा है। स्कूल जैसे पाकीज़ा जगह पे भी हमारे बच्चे नफरत से महफूज नहीं और आज हमारे खुद के कोई स्कूल्स नहीं। आपसे गुजारिश है कि मेरे पुकार को ना ठुकराएं। आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें। आप साथ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल भी भीख मांग रहा था, आज भी मांग रहा हूँ, आगे भी मांगता रहूंगा। अपने मुस्तकबिल को बदलने का वक्त आज है, अभी है। इस वक्त को, इस मौके को हाथ से जाने न दें। मुझे अपना 100 रुपए अल्लाह के नाम पे